नमस्कार बंधुरा इन्सपिरेशन चैनले सबाइके स्वागत जानाई। क्लास 5 जे सकल छात्रछात्री रयेछो तोमादेर सामनेई प्रथम पर्यायक्रमिक मूल्यांकन परीक्षा रयेछे। तो तोमादेर सुविधार जोन्नो आज आमी गणित विषयेर उपर एकटी प्रश्नपत्र आलोचना करे देखाबो। तोमरा यदि एई धरनेर प्रश्नपत्र अभ्यास करते थाको अवश्यई परीक्षाय कमन पाबे। तार जोन्नो तोमरा एखन प्रथम थेके शेष पर्यन्त भिडियोटी देखते थाको एबं आमार चैनल नतुन होले चैनलटी सबस्क्राइब करे नोटिफिकेशन अल करे रेखो, कारण आमी जखोनी भिडियो पोस्ट करब तोमादेर काछे सबार आगे पौঁছে যাবে। एबारे तोमादेर प्रश्नपत्र হবে 20 নম্বরের এবং সময় দেওয়া হবে 40 মিনিট। সেইভাবে তোমরা প্রস্তুতি নিও। চলো শুরু করা যাক আজকের প্রশ্নপত্র আলোচনা পর্ব। देखो प्रथमे एकेर दाग दिए बोलेछे सठिक उत्तरटी बाछाई करे लेखो। एखाने रयेछे तोमादेर 4टी प्रश्न, प्रत्येकटा प्रश्नेर जोन्नो 1 मार्क करे, ताई 1 गुणितक 4 समान 4। तो कयेर दाग दिए बोलेछे 480 सेकेंडे कत मिनिट हय, से कत मिनिट हय। प्रथम अपशाने अयेर दाग दिए कि रयेछे 5 मिनिट, 6 मिनिट, 8 मिनिट, कोनटा हबे? तो आमरा कि जानी सेकेंड थेके मिनिटे जेते होले कि करते हबे, 60 दिए भाग करते हबे। तो आमी सेटा तोमादेर भाग करे देखिए दिচ্ছি। देखो 60 दिए यदि आमरा 480 के भाग करी, देखो कतई देव, आमी यदि 8 देई 8 शून्य शून्य 8 6 48, ताहले कत हलो 480 सेकेंड के जखन आमरा 60 दिए भाग करलाम एटा हलो उत्तर 8 मिनिट। ताहले एखाने अपशन हर्षये देखो 8 मिनिट, बुझते पारले। एरपर खयेर दागे बोलेछे 14 और 15 एर गसागु हलो 14 3 1, कोनटा हबे? आमरा जानी जे 14 के 14 दिए भाग करा जाबे, किन्तु 15 के 14 दिए भाग करा जाबे ना। आबार 3 रयेछे अपशाने, तो 3 दिए 14 के यदि भाग करी जाबे ना, 3 5 15 जाबे। किन्तु गसागु माने कि आमरा जानी जे 14 एबं 15 एमन एकटा संख्या जेटा 14 एबं 15 दिए भाग जाबे। तो आमरा जानी 1 दिए 14 के भाग करा जाबे, 14 एके 14, आबार एखाने 15 दिए 15 के 1 दिए भाग करा जाबे, किन्तु अन्यान्य कोनो संख्या द्वारा भाग करा जाच्छे ना, ताई एखाने तोमादेर गसागु हबे 1। ताई एखाने सठिक उत्तर 1 आमरा दाग दिए दिलाम। एरपर देखो गयेर दागे बोलेछे 9 0 5 3 8 द्वारा गठित 5 अंकेर क्षुद्रतम संख्याटी हलो 8 0 9 5 3 3 0 5 8 9 और 3 0 9 5 8, कोनटा हबे तोमादेर सठिक उत्तर? देखो एखाने आमरा यदि एटा साजिए नेই, देखो प्रथमे कि हबे, प्रथमे आमरा 3 लिखब, कारण एखाने सबथेके छोटो के 5 अंकेर बोलेছে क्षुद्रतम संख्या, तार सबथेके छोटो के क्षुद्रतम 3 निलाम। एरपर नेब 0 के, एरपर नेब 5, एरपर 8, एरपर 9। देखो এই সংখ্যাটা কোন অপশানে রয়েছে? দেখো অতে নেই, এখানেও নেই, এই হর্ষের দাগে রয়েছে, তাই এখানে টিক চিহ্ন দিয়ে দিলাম। এরপর দেখো ঘয়ের দাগে বলেছে যে 3 8 4 5 6 7 সংখ্যাটিতে 4 এর স্থানীয় মান কত? 400 4050 না 4000? তাহলে এখানে আমরা জানি স্থানীয় মান কিভাবে নির্ণয় করতে হয়, যেই সংখ্যাটা বলেছে তারপরে যটি সংখ্যা রয়েছে তটি শূন্য দিতে হবে। তো এখানে দেখো 4 রয়েছে, 4 এর পর কটি সংখ্যা রয়েছে? 3টি সংখ্যা, তার মানে 4 এর পিঠে 3টি শূন্য বসবে। এটা কোন অপশানে রয়েছে? এখানে দেখো হর্ষের অপশানে রয়েছে, 4 এর পিছনে 3টি শূন্য, বুঝতে পারলে? তার মানে এখানে উত্তর হলো 4000। এরপর 2 এর দাগ দিয়ে কি বলেছে দেখো, 2 এর দাগ দিয়ে বলেছে নিচের প্রশ্নগুলি নির্দেশ মতো উত্তর দাও। এখানে রয়েছে 4টি প্রশ্ন, প্রত্যেকটা প্রশ্নের জন্য 1 মার্ক করে, তাই 1 গুণিতক 4 সমান 4। এখানে 4টি করতে হবে, কিন্তু এখানে দেওয়া রয়েছে 5টি, তো আমি 5টি তোমাদের করে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো কয়ের দাগ দিয়ে বলেছে 4 অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা ও 3 অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা স্থানীয় মানে বিস্তার করে লেখো। আমি খাতায় লিখে দেখিয়ে দিচ্ছি। 4 অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা কত? 1 এর পিঠে আমাদের 3টে শূন্য। আর 3 অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা কত? আচ্ছা আমি এক একটা করে বিস্তার করে দেখাই। তো 4 অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা 1 এর পিঠে 3টে শূন্য, তাই এরকম লিখলাম। আবার 3টে শূন্য 2টো শূন্য 1টি শূন্য হলো। এবারে বলছে 3 অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা,
3 অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা কত? 3টে 9। এবার একে কি করব? 9-এর পিঠে যটা সংখ্যা আছে তটা 0, আবার 9 0 9। তাহলে স্থানীয় মানে বিস্তার করে লিখলে এভাবেই লিখে দেখাবে। এরপর দেখো ক্ষয়ের দাগে বলেছে মানের ঊর্ধ্বক্রমে সাজাও। ঊর্ধ্বক্রম মানে ক্রমে ক্রমে ঊর্ধ্ব মানে ছোট থেকে বড়। তো ছোট থেকে বড় সাজানোর আগে আমি সংখ্যাগুলো আগে কি আছে দেখে নিই। এখানে রয়েছে দেখো 45,315, এখানে রয়েছে 47,825, 49,412, 40,919, 42,856। তো আমরা কি করব? সব থেকে ছোট যে সংখ্যাটা সেটা আগে লিখে নেব। তো সব থেকে ছোট এখানে কি আছে? এবার কি করব? এবার আমরা সব থেকে যে ছোট সংখ্যাটি রয়েছে সেটা তোমাদের আগে লিখতে হবে, কারণ ছোট থেকে বড় সাজাতে হবে। তো সব থেকে ছোট এখানে কে রয়েছে? তার আগে বন্ধুরা এভাবে তোমরা লিখে নিবে যে মানের ঊর্ধ্বক্রমে, আচ্ছা ক্ষয়ের দাগের অঙ্ক এটা ক্ষয়ের দাগের অঙ্ক। তো মানের ঊর্ধ্বক্রমে সাজিয়ে পাই এভাবে প্রথমে লিখে নিবে, তারপর সাজাবে। যে তারপর সাজিয়ে কি পাবে? যে এখানে কে রয়েছে? প্রথমে 4, সব থেকে ছোটকে 4, সব থেকে ছোটকে 40,919। এরপরে দেখো এরপরে কি রয়েছে? 45 আছে, 47 আছে, 49 আছে, 42 আছে। তাহলে আমি 42,000টা আগে লিখে নেব, যে 42,856। এরপরে কি হবে? 45,315। এরপর হবে 47,825। তারপর রয়েছে 49,412। আশা করি বুঝতে পারলে। এইভাবে তোমাদের সব সময় লিখে তারপর সংখ্যাগুলোকে সাজাবে, তাহলে অবশ্যই ঠিক হবে এবং 1-এর 1 পাবে। এরপর দেখো গয়ের দাগ দিয়ে কী বলেছে? ফাঁকা ঘরে চিহ্ন বসাও। এখানে তোমাদের লেস দেন এবং গ্রেটার দেন দুটো চিহ্ন রয়েছে। তো আমরা সবাই কি জানি যে যেই দিকে বড় সংখ্যা হয় সেই দিকে হাঁ করা অংশটি থাকে। তো এখানে কোন দিকে বড় আর কোন দিকে ছোট আছে সেটা দেখে নেই। এখানে রয়েছে 82,050, এখানে রয়েছে 62,578। তো 82,000টা বড়, তাহলে এই দিকে আমার তীর চিহ্নটার হাঁ করা অংশটা থাকবে, আর ছোটোর দিকে সবসময় সূচালো অংশটা থাকবে। বুঝতে পারলে? এরপর দেখো ঘয়ের দাগে বলেছে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করো। লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করো মানে ছোট করো। সংখ্যা যে ভগ্নাংশটা দেওয়া রয়েছে সেটা তোমাদের ছোট করতে হবে। তো তার জন্য কি করতে হবে? কাটাকাটি করতে হবে। তো প্রথমে তোমরা কি করবে? ছোট যে কোনো সংখ্যা দিয়ে কাটাকাটি করার চেষ্টা করবে। আমি যদি 2 দিয়ে কাটি, 2 8-এ হয় 16, আর 0 করতে 0, আবার এখানে 2 9 18, আবার এখানে হবে 2 1-এ 2। তোমরা অবশ্যই কাটাকাটি করার সময় একটা কথা মাথায় রাখবে, যে যেই সংখ্যাটা দিয়ে কাটাকাটি করবে, মানে ধরো 2 দিয়ে কাটাকাটি করছো, 2 দিয়ে যেন হর এবং লব দুটো সংখ্যাকেই যেন ভাগ যায়। ঠিক আছে? তো এবার দেখো 80 রয়েছে, 91 রয়েছে, এটা জোড় এটা বিজোড়, কিন্তু কোনোভাবেই ভাগ যাচ্ছে না, তাহলে এইভাবেই থেকে যাবে 80/91। ঠিক আছে? এরপর বলেছে 36,789 দিনে কত বছর, কত মাস, কত দিন হয়। তো এই অঙ্কটা আমি তোমাদের খাতায় করে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখো আমরা কি জানি যে এই যে 3 6 মানে 36,789 যে দিন ছিল, এই দিনকে আমরা যদি 365 দিয়ে ভাগ করি তাহলে সেটা কি বেরাবে? যে উত্তরটা বেরাবে সেটা হবে বছর। ঠিক আছে? তাহলে এখানে আমি 365কে প্রথমে 1 দিয়ে ভাগ করলাম, দিলে কত হলো? 367 থেকে 365 এখানে বিয়োগ করলাম, বিয়োগ করলে এখানে 2 নামলো। কিন্তু আমরা দেখলাম যে এরপর আরেকটি সংখ্যা নামাতে হবে, তার জন্য কি করতে হবে? এখানে 2 8 নিলাম। ঠিক আছে? এরপর আরেকটি সংখ্যার জন্য আমরা 0 নিলাম, কিন্তু আমরা দেখলাম যে 0 দিলে তাহলে কত হলো? যে এইভাবে
365 শূন্যে 0। তাহলে এখানে আমাদের বিয়োগফল কত দাঁড়াচ্ছে? 2, 8, 9 দিন, মানে এটা হলো 289 দিন। তাহলে এখানে আমরা কত বছর পেলাম? 100 বছর আর 289 দিন। এবার এই 289 দিনকে আমরা মাসে পরিণত করব। আমরা কি জানি এক মাস সমান কি 30 দিন, তাই 30 দিয়ে ভাগ করব এই 289 দিনকে। তাহলে 30 দিয়ে ভাগ করলে প্রথমে আমি 9 দেব, 9 শূন্যে 0, 9 3 27, কত হলো? 270। এবার 279 থেকে 270 বিয়োগ করলে আমরা পাচ্ছি 19 দিন। তাহলে এগুলো আমাদের উত্তর হলো এখানে কত? 9 মাস 19 দিন। তাহলে আমি যদি পুরোপুরি কথাটা লিখি যে এবার অতএব দিয়ে তোমরা উত্তরটা এইভাবে লিখে দিতে পারো যে 3, 6, 7, 8, 9 বা 36,789 দিন সমান আমরা কত পেলাম? 100 বছর 9 মাস আর 19 দিন। বুঝতে পারলে? এখানে একটা জিনিস দেখো, 365 দিয়ে কেন ভাগ করলাম? আমরা কি জানি যে এক বছর সমান 365 দিন। তাহলে 365 দিয়ে যেটা ভাগ করবো সেটা বছরে আসবে, আর এখানে যে দিনটা অবশিষ্ট হলো বা ভাগশেষ থাকলো সেটাকে যদি আমরা 30 দিয়ে ভাগ করি তাহলে সেটা মাস এবং দিনে পরিণত হবে। এইভাবে অঙ্কগুলো তোমরা অভ্যাস করো। এই অঙ্কগুলি খুবই ইম্পর্টেন্ট, পরীক্ষায় আসতে পারে, আসার তোমাদের খুবই সম্ভাবনা রয়েছে। তো 3-এর দাগ দিয়ে দেখো কি বলেছে, যে কোনো 3টি প্রশ্নের উত্তর দাও। এখানে রয়েছে তোমাদের প্রত্যেকটা প্রশ্নের জন্য 2 মার্ক করে। এখানে করতে হবে তোমাদের 3টি, তাই 2 × 3 = 6। এর দাগ দিয়ে এখানে কি বলেছে, ভাগ প্রক্রিয়ার সাহায্যে গসাগু নির্ণয় করো। এখানে দেখো 21 আর 30-এর অঙ্কটা আমি খাতায় করে দেখিয়ে দিচ্ছি। 21 প্রথমে সবসময় মনে রাখবে যে ছোট যে সংখ্যা থাকবে সেইটা দিয়ে বড় সংখ্যাকে ভাগ করতে হবে। তাহলে এখানে দেখো 21 রয়েছে, তো 21কে দিয়ে আমরা 30কে ভাগ করছি, তাহলে কত হবে? 21 একে 21 ভাগ করলাম, এখানে বিয়োগ করলে কত বেরালো? 9। এবার 9 দিয়ে আমরা কাকে ভাগ করব? 21কে, এই যে সংখ্যাটা থাকবে একে ভাগ করতে হবে। তাহলে 9 দিয়ে ভাগ করলে 9 2 18। এবার কি করব? 21 থেকে এবার 18 বিয়োগ করলে হয় 3। এখানে এবার কে রয়েছে? 9। এই 3 দিয়ে এবার 9কে ভাগ করব, 3 3 হলো 9। বুঝতে পারলে? তাহলে এখানে তোমাদের সঠিক উত্তর কি হলো? এখানে তোমাদের গসাগু হবে 3। ভাগ প্রক্রিয়ার সাহায্যে যেহেতু নির্ণয় করতে, তোমরা কি লিখবে? যে নির্ণেয় গসাগু সমান কত? 3। বুঝতে পারলে? এইভাবে অঙ্কগুলো করতে হবে। এখানে জায়গা অভাবের জন্য আমি খাতায় করে দেখিয়ে দিয়েছি। এরপর দেখো ক্ষয়ের দাগ দিয়ে বলেছে বাবা ও ছেলে বর্তমান বয়সের সমষ্টি 60 বছর, 15 বছর পর তাদের বয়সের সমষ্টি কত হবে? এই অঙ্কটা আমি খাতায় করে দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখে নাও। অঙ্কটা আমি খাতায় লিখে দেখিয়ে দিচ্ছি। বাবা ও ছেলের বর্তমান বয়সের সমষ্টি কত দেওয়া ছিল? 60 বছর। 15 বছর পর বাবা ও ছেলের বয়সের সমষ্টি হবে 15 × 2, কারণ উভয়েরই 15 বছর করে বাড়বে 15 বছর পর, তাই 15 × 2। আর যে বর্তমান বয়সটা ছিল 60 বছর সেটা যোগ করে দেবো। তাহলে কত হবে? 15 2 হবে 30 যুক্ত 60 সমান কত হবে? 90 বছর। তাহলে বয়সের সমষ্টি 15 বছর পর কত হবে? 90 বছর। তাহলে এইভাবে অঙ্কগুলো করতে থাকো। এর পরের প্রশ্ন গয়ের দায়ে কি বলেছে? লসাগু নির্ণয় করো। এখানে রয়েছে সংখ্যাগুলো 40 45 50, এই 3টে সংখ্যার লসাগু নির্ণয় করতে হবে। তো আমি খাতায় করে রেখে দিচ্ছি, দেখে নাও। এইভাবেই তোমাদের লসাগু নির্ণয় করতে হয়। প্রথমে 40 45 50কে আমি 5 দিয়ে ভাগ করেছি। 5 দিয়ে ভাগ করলে হবে 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50 হলো। এবার 2 দিয়ে 2 4 8 হয় 2, এখানে 9 যেমনি আছে 2কে 9 দিয়ে তো ভাগ যাবে না, তেমনি 9 বসিয়ে দিলাম। এরপর 2 5 10। আর দেখো আর কি কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ যাবে? 4 আর 9 5কে যাচ্ছে না। তাহলে আমি কি করব? এখানে এবার লসাগু বের করে নেব। লিখবে যে নির্ণেয় লসাগু সমান, এখানে কি রয়েছে? 5 × 2 × 4 × 9 × 5। তো গুণ করলে এখানে বন্ধুরা হবে 1800। এটাই তোমাদের লসাগু। তো এই লসাগু গসাগুলো তোমরা ভালো করে অভ্যাস করে রেখো বা প্র্যাকটিস করে রেখো, তোমাদের পরীক্ষায় অবশ্যই আসবে।
ঘয়ের দাগ দিয়ে বলেছে যোগফল নির্ণয় করো। এখানে রয়েছে 1/2 যুক্ত 2/15 4/15। এটা আমি খাতায় করে দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখে নাও। প্রথমে ঘয়ের দাগ দিয়ে এই 1/2 2/15 আর যুক্ত 4/15 এই যে তোমাদের সংখ্যাগুলো রয়েছে এই নিচে, সেই সংখ্যাগুলোকে আমরা কি করে নেব, ভাগ করে নেব। কত দিয়ে? প্রথমে আমরা দিচ্ছি 15 দিয়ে, কারণ 15কে 15 দিয়েই ভাগ যাবে। তো আমি একদম 15 দিয়ে দিচ্ছি। 15 2 যেমন আছে, 15 একে 15, আবার 15 একে 15। কিন্তু এখানে লসাগু নির্ণয় করবো, 2কে আর কোনো সংখ্যা দিয়ে এখানে ভাগ যাচ্ছে না, তো আমি এখানে করে দেবো 15 গুণিতক 2 গুণিতক 1 গুণিতক 1 সমান 15 2 30, 30-এর সঙ্গে 1 গুণ করলেও 30, আবার 30-এর সঙ্গে 1 গুণ করলেও 30। তাহলে আমাদের লসাগু কত হলো? 30। এইবার কি করবে, সমান চিহ্ন দিয়ে এইভাবে একটা রেখা টেনে নিয়ে এই যে লসাগু 30 আছে এটা লিখে দিলে। এরপর কি করবে, এই যে নিচে যে সংখ্যা মানে এই 30কে কি করবে, 30কে 2 দিয়ে ভাগ করবে। মানে এই নিচে যে সংখ্যা থাকবে সেটাকে 2 দিয়ে ভাগ করতে হবে, মানে যেই সংখ্যাটা থাকবে। তাহলে 30কে 2 দিয়ে ভাগ করলে আমরা কত পাবো? 15। আর ওপরে যে সংখ্যা থাকবে সেটা দিয়ে গুণ করতে হবে, তখন কি হবে? 15-কে 15 হয়ে গেল। এরপর রয়েছে আবার দেখো, তাহলে এই যে 15টা হলো, এই 15টা আমি এখানে বসিয়ে দিলাম। এরপর যুক্ত দিয়ে পরের সংখ্যায় কি রয়েছে? 30 ভাজিতক, আমি নিচের সংখ্যা দিয়ে কি বলেছি, ভাগ করতে হবে। তাহলে 30 ভাজিতক 15, 30কে 15 দিয়ে ভাগ করলে এখানে হবে 2। 2-এর সঙ্গে আমি কত গুণ করব? এই যে সংখ্যাটা ওপরের যে সংখ্যাটা রয়েছে মানে হরের ঘরে, সেটা হবে 2 দিয়ে গুণ। তাহলে 2 2 4। এরপর দেখো, এরপর এই 4টাকে আমরা কি করব, এখানে বসিয়ে দিব। এরপর দেখো আবার পরের সংখ্যায় কি রয়েছে? 15। তাহলে 30 ভাজিতক 15 ভাগ করলে কত হলো? 2। এবার উপরে কোন সংখ্যা রয়েছে? 4 রয়েছে, সেই 4 দিয়ে আবার গুণ করে নেব। 4 2 কত হবে? 8। তাহলে এই 8কে আমরা এখানে বসিয়ে দেব। এরপর কি করব, এই 15 সঙ্গে 4 যোগ করলে 15 16 17 18 19 হয়ে গেল। 19-এর সঙ্গে আবার কত যোগ হবে? 9 8-এর যোগ হবে, 9 8 হচ্ছে 27 হবে। এবার 27 হলো, এই 27 দিয়ে আমরা কি করব, এভাবে বসিয়ে দিলাম। এবার দেখো এই সংখ্যাটাকে কাটাকাটি করলে কিন্তু ছোট হয়ে যাবে। তাহলে 2 আমি যদি 3 দিয়ে করি, 3 9 27 আর 3 10 30। তাহলে এখানে কত হলো যোগফল? 9/30। তো এখানে সেটা লিখে দিতে পারতো, অতএব যোগফল সমান 9/30। বুঝতে পারলে? উত্তরটা লিখে দিলে। অঙ্কটাও আশা করি বুঝতে পারলে। এই ধরনের অঙ্কগুলো অবশ্যই অভ্যাস করো। 4-এর দাগ দিয়ে বলেছে যে কোনো 2টি প্রশ্নের উত্তর দাও। এখানে তোমাদের 3টি প্রশ্ন দেওয়া আছে, 2টি করতে হবে। ওই 2টির জন্য প্রত্যেকটার জন্য 3 মার্ক করে, তাই 3 গুণিতক 2 সমান 6। তো কয়ের দাগ দিয়ে কি প্রশ্ন বলেছে দেখো, দেবব্রত বাবু তার 6 মাসের আয় দিয়ে 7 মাসের খরচ চালান। তার মাসিক খরচ 12,270 টাকা হলে মাসিক আয় কত? তো আমরা দেখছি কি 6 মাসের আয় সমান 7 মাসের খরচ। তো আমরা এখানে প্রথমে কি করব, এই যে 7 মাসের খরচ, এক মাস মাসিক খরচ কত? 12,270। তো আমি তাহলে 7 মাসের খরচ যদি বের করে নেই, সেখানেই বেরিয়ে যাবে। তারপর মাসিক আয় বের করব। তো অঙ্কটা আমি খাতায় করে দেখিয়ে দিচ্ছি, তোমরা দেখে নাও। দেখো 4 দাগের ক দিয়ে প্রথমে তোমরা কি করবে, আমরা কি জানি অঙ্কেই বলা ছিল যে 6 মাসের আয় সমান 7 মাসের খরচ, এই কথাটা জানি, লিখে নিলাম। এরপর বলেছে তার মাসিক খরচ কত। তো খরচ, মাসিক খরচ দেওয়া থাকলে সেখানে নিশ্চয়ই 7 মাসের খরচ আমাদের বের করতে কোনো অসুবিধা হবে না। আমরা কি করব, সেই 12,270-এর সঙ্গে 7 দিয়ে গুণ করে দেবো, দিয়ে বেরিয়ে যাবে কি 7 মাসের খরচ। আর আমরা এখানে কি বলেছিলাম যে 7 মাসের খরচ সমান 6 মাসের আয়। তাহলে যেটাই 7 মাসের খরচ সেটাই 6 মাসের আয়। তাহলে লিখবো যে 6 মাসের আয় সমান 85,890 টাকা, যেটা থেকে আমি সহজে কি বের করতে পারবো, মাসিক আয়। কীভাবে? 6 মাসের আয় সমান যদি এত টাকা হয়, তাহলে মাসিক আয় সমান কী হবে, এই 85,809 ভাজিতক 6, তাহলে ভাগ করলে এখানে হবে 14,315 টাকা। তো আশা করি অঙ্কটা বুঝতে পারলে। দেখো প্রশ্নে আমাদের চেয়েছিল মাসিক আয়, তো মাসিক আয় বেরিয়ে গেছে। এরপর দেখো ক্ষয়ের দায় কী বলছে, 3টি ঘন্টা একসঙ্গে বাজার পর 15 সেকেন্ড 20 সেকেন্ড 25 সেকেন্ড অন্তর বাজে, কতক্ষণ পর ঘন্টাগুলি একসঙ্গে বাজবে? তো এই অঙ্কটাও আমি খাতায় করে দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখে নাও।
অঙ্কটার উত্তর তোমরা খাতায় দেখে নাও। কি করবে, এই 15, 20, 25কে আমরা 5 দিয়ে ভাগ করে নেব, মানে এটা লসাগু বের করব। তো 5 দিয়ে ভাগ করলে 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। এবার কি করব, লসাগু নির্ণয় করব। কিভাবে করব, যে 5 গুণিতক 3 গুণিতক 4 গুণিতক 5, কারণ এখানে 3 4 5কে আর কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ যাবে না, তাই এই লসাগু বের করে নিচ্ছি। গুণ করলে এখানে হবে কত, 300 সেকেন্ড। তোমরা হয়তো ভাববে যে 300 সেকেন্ড থেকে 5 মিনিট কী করে হলো। আমরা কি জানি, সেকেন্ড থেকে মিনিটের দিকে যেতে হলে 60 দিয়ে ভাগ করতে হয়। তাহলে 300কে আমরা 60 দিয়ে যদি ভাগ করি, এখানে হবে 5 মিনিট। ঠিক আছে, এটা তো সেকেন্ড ছিল, ভাগ করলে হবে মিনিট, তাই লিখলাম যে 300 সেকেন্ড অর্থাৎ 5 মিনিট। এবার সেইটা উত্তর দিয়ে লিখবে যে 5 মিনিট বা 300 সেকেন্ড পর ঘন্টাগুলি একসঙ্গে বাজবে। এইভাবে অঙ্কগুলো করবে। অবশ্যই প্র্যাকটিস বা অভ্যাস করো, তোমরা পরীক্ষায় অবশ্যই পারবে। এরপর দেখো, গয়ের দাগে বলেছে একটি চৌবাচ্চায় 2/15 অংশ জল ছিল। তুমি চৌবাচ্চাটিতে 2/5 অংশ জল ঢালার পর তোমার দাদা চৌবাচ্চাটিতে 3/12 অংশ জল ঢাললো। এখন চৌবাচ্চাটিতে কত অংশ জল আছে, চৌবাচ্চাটির কত অংশ খালি আছে। প্রথমে আগে যে সবাই মিলে জল ঢাললো এবং যত জল ছিল সেই কত জল হচ্ছে মোট, সেটা আগে বের করে নেব। তার সাথে সাথে আমরা আর একটি কথা লিখে নেব, যে ধরি চৌবাচ্চাটির সম্পূর্ণ অংশ 1, কারণ এখানে চৌবাচ্চাটির কত অংশ রয়েছে সম্পূর্ণ সেটা তোমাদের দেওয়া নেই, তাই আমি ধরে নিলাম যে ধরি চৌবাচ্চাটির সম্পূর্ণ অংশ 1। এরপর কি করব, যে আগে যা জল ছিল তার সাথে পরে যে জল ঢাললে তুমি আর তোমার দাদা মিলে, সেইটা মিলে মোট কত জল হচ্ছে সেটা বের করে নেব। কি করব, 2/15 যুক্ত 2/5 যুক্ত 3/12, এভাবে প্রথমে যোগ করে নেব। যোগ করলে কি করব, প্রথমে আমি এই নিচের সংখ্যাগুলো লসাগু করব। তাহলে লসাগু করলে 5 আর 15 আর 12কে 3 দিয়ে ভাগ দিলাম। 3 5 15, আবার 5কে তো 3 দিয়ে ভাগ যাবে না, তাই যেমনি 5 ছিল বসিয়ে দিলাম। এবার 3 4 12, এবার কত দিয়ে ভাগ দিয়েছি, 5 দিয়ে। 5 দিয়ে ভাগ দিলে 5 1 5, 5 1 5, আর 4 যেমনি ছিল বসে গেল। এরপর লসাগু নির্ণয় করব। লসাগু নির্ণয় করলে 3 গুণিতক 5 গুণিতক 4 সমান কত হলো, 60। এবার এখানে প্রথমে একটি লাইন টেনে সমান চিহ্ন দিলে, তারপর একটা লাইন টেনে 60 লিখে দিলে, দেওয়ার পর কী করবে, এই 60কে নিচের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করব। তো ভাগ করলে এখানে 60 ভাজিত 15 সমান 4 হলো, আর উপরে যে 2 ছিল সেইটা দিয়ে গুণ হবে, তাই 4 2 হলো কত, 8। এই 8কে আমরা এখানে বসিয়ে দিলাম যোগ করার জন্য। এরপর আবার কত রয়েছে, 5 রয়েছে, তাহলে 60কে 5 দিয়ে ভাগ করব। তাহলে 60 ভাজিত 5 সমান হলো 12, আর উপরে কত ছিল, 2, তাহলে 12 গুণিতক 2 সমান 24। এরপর আবার দেখো, সেই 24কে এখানে বসিয়ে দিলাম। আবার পরের সংখ্যায় রয়েছে 12, তাহলে 60 ভাজিত 12 সমান হচ্ছে 5। 5-এর সঙ্গে উপরে কত রয়েছে, 3, সেইটা গুণ করলাম, হলো কত, 15। এবার এই 3টা সংখ্যাকে যোগ করলে হলো কত, 47/60। তাহলে এখন চৌবাচ্চাটিতে 47/60 অংশ জল আছে। আর যেহেতু এখানে পরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে চৌবাচ্চাটি কত অংশ তাহলে খালি আছে, তো চৌবাচ্চাটি আমরা সম্পূর্ণ অংশ কত ধরেছিলাম, 1 ধরেছিলাম। সেই 1 থেকে আমাদের 47/60 এটা বিয়োগ করে দিলে বোঝা যাবে যে আর কত অংশ আমাদের চৌবাচ্চায় খালি রয়েছে। তো সেটার জন্য আমরা বিয়োগ করে নিচ্ছি। তো এখানে 1-এর নিচে কিছু নেই, মানে এখানে 1 রয়েছে ধরে নিতে হবে। তো 60 আর 1-এর লসাগু করলে 60ই হবে। এবার এর নিচে কিছু নেই, 1 আছে ধরে নিলাম, তাহলে সেই 60কে 1 দিয়ে ভাগ করলে 60, আর ওপরের সংখ্যা 1 দিয়ে গুণ করলাম। এরপর বিয়োগ চিহ্ন দিলাম। বিয়োগ চিহ্ন দেওয়ার পর এখানে কত রয়েছে, 60 রয়েছে। তো 60কে 60 দিয়ে ভাগ করলেও 1 হয়, সেই 1-এর সঙ্গে 47-এর গুণ হবে। তাহলে এখানে কত হলো, 60 গুণিতক 1 সমান 60, আর বিযুক্ত 47 গুণিতক 1 সমান 47। তো এইবার পর আমরা 60 থেকে কী করবো, 47-এর বিয়োগ করব। বিয়োগ করলে এখানে কত হবে, 13। তাহলে 13/60, এটা হলো তোমাদের উত্তর। তো এবার অতএব আমরা উত্তর লিখে নেব। অতএব চৌবাচ্চাটির 13/60 অংশ কি রয়েছে, খালি আছে।
বুঝতে পারলে? এইভাবে অঙ্কগুলো অভ্যাস করো। বন্ধুরা, আমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর বুঝতে পেরেছো। তোমরা যদি আরও অন্যান্য বিষয়ে ভিডিও পেতে চাও, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশান অল করে রেখো, তাহলে আমি যখনই ভিডিও পোস্ট করবো তোমাদের কাছে সবার আগে পৌঁছে যাবে। এছাড়া বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো। তোমাদের কোনো অসুবিধা থাকলে কমেন্ট করে জানাতে ভুলো না। ইংরেজি, পরিবেশ প্রত্যেকটা বিষয়ের প্রশ্নপত্র খুবই শীঘ্রই আসতে চলেছে, তো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশান অল করে রেখো। দেখা হচ্ছে বন্ধুরা পরের কোনো ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ বন্ধুরা।